Example number 3. The balance sheet of Bharat Limited as on 31st March 90 and 31st March 91 are given below. ભારત લિમિટેડના 31/3/90 અને 31/3/91ના પાકા સર્વે નીચે આપેલા છે. લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ, પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી એન્ડ ફર્નિચર, ફિક્સ એસેટ અકાઉન્ટ વિલ બી ઓપનેડ. સ્થિર મિલકત છે એના ખાતા ખોલવામાં આવશે. ડેટર્સ, બિલ રિસીવેબલ, cash on hand. 3 item is current asset, ચાલુ મિલકતો છે અને will show the working capital sheet. કાર્યશીલ મૂડીનું જે પત્રક આપણે તૈયાર કરીશું એમાં આપણે એને બતાવીશું. ઇક્વિટી શેર કેપિટલ અકાઉન્ટ 5 lakh, 6 lakh, ઇન્ક્રીઝ ઇન 1 lakh રૂપીઝ. ડાયરેક્ટ તમે એન્ટ્રી આપી શકશો, એમાં ખાતું નહીં બનાવો તો પણ ચાલશે. 1 lakh રૂપીઝ ઇન્ક્રીઝ. સોર્સિસ ઓફ ફંડ, જનરલ રિઝર્વ, શેર પ્રીમિયમ ઇન્ક્રીઝ 20,000 રૂપીઝ. એટલે શેર પ્રીમિયમ એ બહાર પાડેલા છે. ઇક્વિટી શેર ઇસ્યુ એટ પ્રીમિયમ એટલે 20,000 રૂપીઝ પ્રીમિયમ. સોર્સિસ ઓફ ફંડ, જનરલ રિઝર્વ ઇન્ક્રીઝ ₹30,000. એડજસ્ટેડ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ, પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ 30,000, 60,000. એડજસ્ટેડ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ as opening balance and closing balance. 12.5% debenture 1,50,000 increase in debenture. New debenture issue 50,000 rupees. Sources of fund, ભંડોળની પ્રાપ્તિ, creditor, bank overdraft, current liability will show ઇન વર્કિંગ કેપિટલ. કાર્યશીલ મૂડીમાં આપણે એને બતાવીશું. પ્રોવિઝન ફોર ટેક્સેશન અકાઉન્ટ વિલ બી ઓપનેડ, એનું ખાતું ખોલવામાં આવશે. ફર્સ્ટ, પ્રિપેર એ સ્ટેટમેન્ટ શોઈંગ ધ ચેન્જ ઇન વર્કિંગ કેપિટલ. પ્રથમ આપણે કાર્યશીલ મૂડીમાં ફેરફાર દર્શાવતું પત્રક બનાવીશું. We will show the current asset and liability in the statement of working capital. આપણે ચાલુ મિલકતો અને ચાલુ જવાબદારીઓ આ પત્રકની અંદર બતાવીશું. સ્ટેટમેન્ટ ઓફ ચેન્જીસ ઇન વર્કિંગ કેપિટલ, કાર્યશીલ મૂડીમાં ફેરફાર દર્શાવતું પત્રક. 31st March 19 and 91 in working capital increase or decrease, increase plus, decrease minus. Current asset, debtors opening 90,000 and closing 1,50,000. શરૂઆતની બાકી દેવાદારની 90,000 આપેલી છે અને આખરની 50 આપેલી છે. દેવાદારોની અંદર વધારો થાય છે. ડેટર ઇન્ક્રીઝ, કરંટ એસેટ ઇન્ક્રીઝ, વર્કિંગ કેપિટલ ઓલ્સો ઇન્ક્રીઝ 60,000 રૂપીઝ. બિલ રિસીવેબલ, લેણી હુંડી 30,000, ઓપનિંગ બેલેન્સ એન્ડ ક્લોઝિંગ બેલેન્સ 50,000. ઇન્ક્રીઝ ઇન કરંટ એસેટ ઓલ્સો ઇન્ક્રીઝ ઇન વર્કિંગ કેપિટલ પ્લસ 20,000. કેશ 1,30,000, 85,000. decrease in cash, current asset decrease, also decrease working capital. Total opening asset 2,50,000 and closing current asset 2,85,000. Increase in current asset net 35,000. Increase in working capital. Current liability, creditor increase. When current liability increase, working capital decrease.
creditor increase, working capital decrease, outstanding expenses 40,000, 30,000, decrease in current liability. When current liability decrease, working capital increase plus 10,000. Total current asset 2,50,000 1990 minus current liability 70,000, net working capital rupees 1,80,000 in 1991, and 1991 total current asset 2,85,000 minus 70,000, net working capital rupees 2,15,000. Net working capital in 1990 1,80,000 minus 1991 2,15,000. Net working capital increase rupees 35,000. When working capital increase, it is application of fund, and 35,000 rupees will be shown in fund flow statement, second parts, application of fund, under heading application of fund. Next, additional information number 1, depreciation is charged at 10% on land and building. જમીન મકાન પર 10% ઘસારો ગણવાનો છે. 15% on plant and machinery, 15% પ્લાન્ટ અને મશીનરી ઉપર, એન્ડ 20% on ફર્નિચર, અને 20% ફર્નિચર ઉપર ઘસારો ગણવાનો છે. સેકન્ડ પોઈન્ટ, ઓન 30 September 90, land and building were sold rupees 1,50,000. Book value on 1st April 90 was rupees 1 lakh. First, we will calculate land and building, and will open land and building account. Land and building account, debit side opening balance 3 lakh rupees and closing balance 5,60,000. ક્રેડિટ સાઇડ, જમીન મકાન ખાતાની શરૂઆતની બાકી ઉધાર બાજુ મૂકીશું અને આખરની બાકી જમા બાજુ મૂકીશું. જમીન મકાનની શરૂની બાકી ઉપર 10% ઘસારો તમારે ગણવાનો છે. 10% ડેપ્રિસિએશન ચાર્જ ઓન લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ. Total opening balance are given in balance sheet rupees 3 lakh. જમીન મકાનની શરૂઆતની બાકી 3 લાખ આપેલી છે. Sold land and building after 6 months rupees 1 lakh. 6 મહિના પછી મૂળ કિંમતની જમીન, ચોપડે કિંમત એની બુક વેલ્યુ 1 lakh રૂપીસ છે, એ વેચવામાં આવે છે 6 મહિના પછી. એટલે એની ઉપર 6 મહિનાનો ઘસારો તમારે ગણવાનો રહેશે. ડેપ્રિસિએશન 6 month હેઝ ટુ બી કેલ્ક્યુલેટેડ. એની પર 6 માસનો ઘસારો તમારે ગણવો પડશે. અને એનો જે દર આપેલો છે ડેપ્રિસિએશન રેટ 10%, એટલે 10,000 1 lakh રૂપીસ, એની ઉપર 10% તમારે ઘસારો ગણવાનો છે, એટલે 5,000 રૂપિયા ઘસારો આવશે. કેલ્ક્યુલેશન ગિવન બિલો. કેલ્ક્યુલેશન ઓફ સોલ્ડ લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ, બુક વેલ્યુ 1 lakh રૂપીસ. તમે જે જમીન મકાન વેચેલ છે એ જમીન મકાનની મૂળ કિંમત 1 લાખ છે, એનું કેલ્ક્યુલેશન આ પ્રમાણે કરેલું છે. 6 month ડેપ્રિસિએશન 10%, 6 માસનો ઘસારો તમારે 10% લેખી ગણવાનો છે. આખા વર્ષનું 1 years ડેપ્રિસિએશન 10,000 એન્ડ 6 month ડેપ્રિસિએશન 5,000. આફ્ટર ડેપ્રિસિએટેડ પ્રાઇસ 95,000. ઘસારા બાદ કિંમત એની 95,000 રૂપિયા છે.
after depreciated price 95,000 rupees which was sold at rupees 1,50,000. આ 1,50,000 વેચવામાં આવે છે. minus depreciated price 95,000, profit will be 55,000. 55,000 profit will be shown debit side of land and building and adjusted profit and loss account credit side. એટલે આપણે જે જમીન મકાન વેચી છે એની ગણતરી આપણે આ કરી. ઓપનિંગ બેલેન્સ ટોટલ 3 લાખ માઇનસ 1 લાખ સોલ્ડ બુક વેલ્યુ એટલે રિમેનિંગ અમાઉન્ટ ક્લોઝિંગ બેલેન્સ 2 લાખ. એની ઉપર તમારે ઘસારો કેટલો ગણવો પડશે? ઘસારો તમારે 1 વર્ષનો ગણવો પડશે. ડેપ્રિસિએશન તમારે 1 વર્ષનું ગણવો પડશે. ડેપ્રિસિએશન 1 year has to be calculated. 1 વર્ષનો ઘસારો તમારે ગણવાનો રહેશે. એટલે કેટલો આવશે? 10%, 20,000 rupees. એટલે સોલ્ડ એસેટ ડેપ્રિસિએશન 5,000 પ્લસ ઓપનિંગ બેલેન્સ rupees 2 lakh depreciation 20,000. And next total closing balance is given in balance sheet rupees 5,60,000. 5,60,000 આખરની બાકી આપેલી છે. આ બાકીની અંદર ઇન ધીસ ક્લોઝિંગ બેલેન્સ આ બાકીમાં લેસ આર ઇન્ક્લુડેડ 2 lakh opening balance minus 10% depreciation 20,000. जो opening balance છે after depreciated price opening balance 2 lakh after depreciated price 1,80,000 એની 1,80,000 ની કિંમત છે. એટલે ઇન ક્લોઝિંગ બેલેન્સ જે આખરની બાકી છે એની અંદર પરચેઝ પ્રાઇસ આફ્ટર ડેપ્રિસિએટેડ પ્રાઇસ 6 month 6 માસની ઘસારા બાદની કિંમતની ખરીદી તમને આપેલી છે. એટલે કે 3,80,000 એ તમને પરચેઝ પ્રાઇસ આપેલી છે અને એ કઈ કિંમત છે? આફ્ટર ડેપ્રિસિએટેડ પ્રાઇસ. એટલે એની બુક વેલ્યુ શોધવી પડશે, એની પરચેઝ પ્રાઇસ તમારે શોધવી પડશે. પરચેઝ પ્રાઇસ ઓફ રૂપીસ 3,80,000 ફાઉન્ડેડ હેઝ ગિવન બિલો. એની પર 6 માસનો ઘસારો ગણવાનો છે. 6 month ડેપ્રિસિએશન 6 માસનો ઘસારો તમારે ગણવાનો છે. એટલે સપોઝ પરચેઝ પ્રાઇસ 100 માઇનસ 6 month ડેપ્રિસિએશન 5 રૂપીસ. એટલે આફ્ટર ડેપ્રિસિએટેડ પ્રાઇસ 95 રૂપીસ. ધારણાના બેઝ ઉપર ઓન ધ બેઝિસ ઓફ સપોઝ 95 રૂપિયા ઘસારા કિંમત હોય, ઘસારા બાદની કિંમત હોય તો એની ખરીદ કિંમત 100 રૂપિયા ગણાય. 95 આફ્ટર ડેપ્રિસિએટેડ પ્રાઇસ પરચેઝ પ્રાઇસ 100. એટલે અહીંયા તમને ઘસારા બાદ કિંમત આપેલી છે 3,80,000 3,80,000. તો 3,80,000ની કિંમત કેટલી? પરચેઝ પ્રાઇસ કેટલી? તો ટોટલ પરચેઝ પ્રાઇસ 3,80,000 into 100 divided by 95, 4 lakh rupees purchase price. 6 month depreciation 10%, 20,000 rupees. Total depreciation જે આપણે મિલકત વેચી સોલ્ડ એસેટ 5,000 પ્લસ ઓપનિંગ બેલેન્સ એનું જે કેલ્ક્યુલેશન કર્યું 20,000 પ્લસ પરચેઝ જે ખરીદી કરી એનો ઘસારો 20,000. ટોટલ ડેપ્રિસિએશન 45,000 will be shown adjusted profit and loss account debit side and land and building account credit side. Land and building by bank account credit side sales 1,50,000. 1,50,000ની અંદર તમે જમીન મકાન વેચી સોર્સિસ ઓફ ફંડ 1,50,000. Total depreciation 45,000. Adjusted profit and loss account debit side 45,000. Closing balance 5,60,000. Opening balance 3 lakh. To profit loss account profit
ઓન લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ, જમીન મકાનનો જે નફો છે તે will go to the adjusted profit and loss account credit side, and total land and building purchase 4 lakh to bank or cash account, application of fund. આ રીતે તમારે જમીન મકાનનું ખાતું બનાવવાનું છે. અહીંયા મુદ્દાઓ રિવર્સ કરીને શોધવાના છે, એટલે થોડોક દાખલો હાર્ડ છે. સેમ પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી અકાઉન્ટ. પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી અકાઉન્ટ opening balance given 2 lakh rupees and closing balance given 2,07,000 rupees. Number 1, 50% on plant and machinery. Depreciation જે ચાર્જ કરવાનો છે, depreciation is charged at 50% on plant and machinery. પ્લાન્ટ અને મશીનરી ઉપર તમારે 15% ઘસારો ગણવાનો છે. ઘસારો શરૂની બાકી ઉપર ગણવાનો છે. depreciation to be calculated on opening balance 2 lakh minus 50% depreciation 1 year 30,000. After depreciated price 1,70,000 rupees. Include in closing balance. Closing balance માં એનો સમાવેશ થયેલો છે. Total closing balance of machine 2,07,000 minus opening machine has included 1,70,000. Difference purchase machine after depreciated price. જે મશીન તમે ખરીદ્યું છે એની ઘસારા બાદ કિંમત આપેલી છે. after depreciated price is given 37,000, which purchase price is to be find as below. જેની ખરીદ કિંમત નીચે પ્રમાણે શોધાશે. 37,000 into 100 minus divided by 100 minus 7.5 depreciation, 6 month depreciation. અહીંયા 6 મહિનાનો ઘસારો ગણવાનો છે. ટોટલ depreciation rate 15%, 6 month depreciation 7.5. 37,000 into 100 divided by 92.5 is equal 40,000 purchase price. અહીંયા શરૂઆતની બાકી તમને 2 લાખ આપેલી છે, એમાંથી 15% ઘસારો 1 વર્ષનો બાદ કર્યો એટલે 1,70,000. શરૂઆતની જે બાકી છે એની ઘસારા બાદ કિંમત 1,70,000 આવી, જેનો સમાવેશ આખરની બાકીમાં થયેલો છે. એટલે ટોટલ તમને આખરની બાકી 2,07,000 આપેલી છે. ટોટલ ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ઇઝ ગિવન 2,07,000. એમાંથી તમારે શરૂઆતની જે ઘસારા બાદ કિંમત છે બાદ કરવાની છે. ઓપનિંગ મશીન હેઝ ઇન્ક્લુડેડ ડિડક્ટેડ ફ્રોમ 2,07,000 એટલે 1,70,000. પરચેજ મશીન આફ્ટર ડેપ્રિસિએટેડ પ્રાઇસ, ઘસારા બાદની કિંમત જે મશીન તમે ખરીદ્યું એની ઘસારા બાદ કિંમત 37,000 છે. એ 37,000 ઘસારા બાદ કિંમત છે, એની ખરીદ કિંમત શોધવાની છે. તો ખરીદ કિંમત શોધવા માટે તમારે 100 ધારણા કરવાની છે. ધારો કે 100 ખરીદ કિંમત હોય તો 15% લેખે તમારે ઘસારો 6 મહિનાનો બાદ કરવાનો છે 7.5. એટલે ઘસારા બાદ કિંમત એની 92.5 આવી.
જ્યારે ઘસારા બાદ કિંમત 92.5 હોય તો ખરીદ કિંમત 100 છે, માટે 37,000 કેટલા? એટલે 37,000 ગુણ્યા 100 ભાગ્યા 92.5, 40,000 એની ખરીદ કિંમત આવી. અને આનો જે ઘસારો છે 6 મહિનાનો ગણીએ 15% લેખે તો 3,000 રૂપિયા ઘસારો થશે. આખા વર્ષનો ઘસારો 1 year's depreciation 6,000 and 6 month depreciation 3,000 rupees. Total depreciation Total depreciation 33,000 rupees will be shown plant and machinery account credit side and adjusted profit and loss account debit side. Purchase of plant 40,000, application of fund, ભંડોળનો ઉપયોગ છે. ભંડોળ પ્રવાહપત્રકની અંદર આપણે એને બતાવવાનો છે. And open furniture account, opening balance given 1,50,000 and closing balance given 98,000 in balance sheet. Opening balance are given 1,50,000. Sold furniture. Number 2, furniture of rupees 50,000 was sold for rupees 30,000. 50,000નું ફર્નિચર જે 30,000માં વેચવામાં આવ્યું છે અને ફર્નિચર ઉપર ઘસારો 20%, ફર્નિચર ડેપ્રિસિએશન 20%, એનો ઘસારો 20% છે. સોલ્ડ ફર્નિચર આફ્ટર 6 months 50,000 બુક વેલ્યુ, ડેપ્રિસિએશન 6 months, 6 મહિનાનો ઘસારો તમારે ગણવાનો છે. ક્લોઝિંગ બેલેન્સ રૂપીઝ 1 lakh, એની ઉપર ઘસારો 1 વર્ષનો ગણવાનો છે. ડેપ્રિસિએશન 1 years. કેલ્ક્યુલેશન ઓફ સોલ્ડ લેન્ડ, કેલ્ક્યુલેશન ઓફ ઓપનિંગ બેલેન્સ 1,50,000, સોલ્ડ ફર્નિચર આફ્ટર 6 months 50,000, ડેપ્રિસિએશન 6 months, ક્લોઝિંગ બેલેન્સ 1 lakh, ડેપ્રિસિએશન 1 years. કેલ્ક્યુલેશન ઓફ ફર્નિચર, ફર્નિચર પર ફર્નિચરની ગણતરી, બુક વેલ્યુ 50,000, જે તમે ફર્નિચર વેચ્યું એની ચોપડા કિંમત 50,000 છે. 6 માસનો ઘસારો ગણવાનો છે. 6 month depreciation 20%, 5,000 rupees. આફ્ટર ડેપ્રિસિએટેડ પ્રાઇસ 45,000 rupees. એની ઘસારા બાદ કિંમત 45,000 છે. which was sold rupees 30,000, કે જે તમે 30,000માં વેચ્યું છે, માઇનસ 45,000 ઇઝ ઇક્વલ 15,000 લોસ, 15,000નું નુકસાન આવ્યું. વિલ બી શોન ક્રેડિટ સાઇડ ઓફ ફર્નિચર અકાઉન્ટ and adjusted profit and loss account debit side. Total closing balance 98,000 rupees, less included 1 lakh rupees, minus 20% depreciation. Opening balance after depreciated price 80,000 and remaining amount rupees 18,000. બાકીની જે રકમ રહી 18,000 રૂપિયા એ પરચેઝ પ્રાઇસ, ખરીદ કિંમત છે. આફ્ટર ડેપ્રિસિએટેડ પ્રાઇસ, ઘસારા બાદની ખરીદ કિંમત આપેલી છે. ઘસારો 6 monthનો તમારે એની અંદર ગણેલો છે. પરચેઝ પ્રાઇસ ઓફ રૂપીઝ 18,000 ફાઉન્ડેડ હેઝ ગિવન બિલો. એની ખરીદ કિંમત નીચે પ્રમાણે શોધાશે. 18,000 into 100 divided by 90, 20% depreciation, 6 month depreciation 10 rupees, એટલે 100 divided by 90. 20,000 પરચેજ પ્રાઇસ, ખરીદ કિંમત 20,000 છે. 6 month depreciation 20%, 20% લેખે ઘસારો 2,000 રૂપિયા આવશે. વિલ બી રૂપીઝ 2,000. ટોટલ ડેપ્રિસિએશન સોલ્ડ ફર્નિચર 5,000 પ્લસ ઓપનિંગ ફર્નિચર 20,000 પ્લસ પરચેજ ફર્નિચર 2,000, ટોટલ 27,000. depreciation
will be shown furniture account credit side and adjusted profit and loss account debit side. Closing balance 98,000. Opening balance and purchase of furniture 20,000 rupees. Application of fund and sales furniture, sources of fund. Next, provision for taxation account, કરવેરાની જોગવાઈનું ખાતું. Opening balance and closing balance given in balance sheet 50,000 and 70,000, and payment is given in other information rupees 60,000. During the year, dividend and tax of rupees 50,000 and 60,000 were paid respectively. अनुक्रमे 50,000 dividend અને 60,000 કરવેરા ચૂકવેલા છે. Debit side to bank account payment of taxation 60,000. Debit side total 1,30,000. Put credit side 1,30,000. Missing entry 80,000 rupees. Current year provision for taxation will be so adjusted profit and loss account will be shown adjusted profit and loss account debit side rupees 80,000. And next, adjusted profit and loss account સુધારેલું નફા નુકસાન ખાતું. ઓપનિંગ બેલેન્સ 30,000. શરૂઆતની બાકી 30,000 આપેલી છે. ક્લોઝિંગ બેલેન્સ 60,000. આખરની બાકી 60,000 આપેલી છે. સુધારેલા નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુ. Debit side of adjusted profit and loss account to machine account, depreciation from machine account 33,000 rupees. Machinery no ઘસારો. To land and building, જમીન મકાનનો ઘસારો 45,000 from land and building account. Furniture depreciation, ફર્નિચરનો ઘસારો 27,000 from furniture account. Furniture account sales losses 15,000 from furniture account. ફર્નિચરનું નુકસાન ફર્નિચરના ખાતાની જમા બાજુ આપેલું છે. જનરલ રિઝર્વ સામાન્ય અનામત ખાતે લઈ ગયેલી રકમ 30,000 from balance sheet. પ્રોવિઝન ફોર ટેક્સેશન કરવેરાની જે જોગવાઈ છે તે from provision for taxation account 80,000. To dividend, current year dividend 50,000. Other information and credit side by land and building profit from land and building account 55,000. Adjusted profit and loss account missing entry credit side 2,55,000. Profit showing source of fund ભંડોળની પ્રાપ્તિ બતાવતો નફો. સુધારેલું નફા નુકસાન ખાતું અગાઉ બનાવ્યું છે એ જ રીતે બનાવવાનું છે. એન્ડ નેક્સ્ટ ફંડ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટ ભંડોળ પ્રવાહ પત્રક. પર્ટિક્યુલર રૂપીઝ સોર્સિસ ઓફ ફંડ ભંડોળની પ્રાપ્તિ. તો ફ્રોમ એડજસ્ટેડ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ નેટ પ્રોફિટ 2,55,000. ભંડોળ સુધારેલા નફા નુકસાન ખાતામાં જે નફો છે તે 2,50,000. ઇસ્યુ ઓફ શેર કેપિટલ 1,00,000 રૂપીસ પ્લસ સિક્યુરિટી પ્રીમિયમ 20,000. બંને અહીંયા સેપરેટ બતાવેલું છે, અલગ બતાવેલું છે, ભેગું પણ બતાવી શકો. ઇસ્યુ ઓફ શેર કેપિટલ 1,20,000. ઇસ્યુ ઓફ ડિબેન્ચર 50,000. ડિબેન્ચર બહાર પાડ્યા 50,000ના ભંડોળની પ્રાપ્તિ થઈ. સેલ ઓફ લેન્ડ જમીનનું વેચાણ. સોર્સિસ ઓફ ફંડ 1,50,000. સેલ ઓફ ફર્નિચરનું વેચાણ 30,000 ભંડોળની પ્રાપ્તિ થઈ. ટોટલ સોર્સિસ ઓફ ફંડ 6,05,000 રૂપીઝ. એન્ડ નેક્સ્ટ આ ભંડોળો ક્યાં ઉપયોગ કર્યો? તો એપ્લિકેશન ઓફ ફંડ ભંડોળનો ઉપયોગ ઇન્ક્રીઝ ઇન વર્કિંગ કેપિટલ કાર્યશીલ મૂડીમાં ઘટાડો. કાર્યશીલ મૂડી ઘટે ત્યારે ભંડોળનો ઉપયોગ થાય છે. વેન ઇન્ક્રીઝિંગ ઇન વર્કિંગ કેપિટલ
it is application of fund 35,000. Purchase land, જમીનની ખરીદી, application of fund 4 lakh rupees. Purchase machine, મશીનની ખરીદી, application of fund 40,000. Purchase furniture, application of fund 20,000. Payment of dividend 50,000. Payment of taxation 60,000. આ બધી જ વિગતો એપ્લિકેશન ઓફ ફંડ છે અને ઉપરની બધી જ વિગતો ભંડોળની પ્રાપ્તિ છે. બંનેનો સરવાળો સરખો થવો જોઈએ. બોથ ટોટલ ઇઝ ઇક્વલ. એક્ઝામ્પલ ઇઝ કરેક્ટ. દાખલો થોડોક હાર્ડ છે, ઓકવર્ડ છે, પરંતુ ઇન્ટેલિજન્ટ એક્ઝામ્પલ છે. ખરેખર ગણવાની મજા આવે. આ દાખલાને 2-3 વખત ગણજો. સમજ ના પડે તો પર્સનલી મને મળજો.